جی تو اب بات کر لیتے ہیں بلوچستان کی، جہاں پر ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ ہے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اسمبلی وہاں کی سب سے چھوٹی ہے، لیکن وہاں پر اکثر سیاسی ہلچل مچی رہتی ہے اور ابھی گزشتہ چند ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی خاصی ہلچل ہے اور جو تبدیلی کے آثار ہیں وہ اب نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بالکل جی، اور وہ اس لیے کیونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے، اور اس تحریک عدم اعتماد میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو، اسد اللہ بلوچ، نصیب اللہ مری، ظہور بلیدی سمیت 14 ناراض ارکان کے دستخط شامل ہیں، اور ناراض ارکان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جام کمال کو عزت سے مستعفی ہونے کی پیشکش کی تھی، مگر وہ مقابلے پر اتر آئے ہیں، وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، اب انہیں گھر جانا ہوگا۔ کیا کہنا تھا ناراض اراکین کا، پہلے آپ کو سنواتے ہیں۔ آج ہم 14 ممبران اسمبلی نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سیکریٹری اسمبلی کو پیش کر دیا ہے۔ اکثریت بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں، BNP عوامی اور PTI بھی اس عدم اعتماد کی تحریک میں شامل ہیں۔ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے جام کمال، وہ باپ پارٹی بڑی محنت سے بنائی گئی ہے، اپنے اقتدار کو آگے نہ کریں بلکہ پارٹی کے مفادات کو آگے کرتے ہوئے پارٹی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے مہربانی کر کے مستعفی ہو جائیں، نہیں تو یہ بڑی محنت والی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ پورا سیکٹریٹ اس وقت بند ہے، بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ایک انارکی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ ہم نے قبائلی اور اخلاقی سیاسی روایت کو اپناتے ہوئے جام کو عزت کا رستہ دے دیا، ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے، تو اس مقابلے میں ہار صرف جام کا ہوگا۔ جی بالکل، اور ادھر گورنر بلوچستان خصوصی طیارے میں اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا امکان ہے اور گورنر اہم شخصیات سے مشاورت کر کے اجلاس بلانے کا فیصلہ بھی کریں گے۔ بالکل جی، اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ لیاقت صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ اب یہ کہیے گا کہ آپ لوگ تو کافی زیادہ پر امید تھے کہ جو ناراض اراکین ہیں ان کو منا لیا جائے گا، جو روٹھے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے اس میں بڑے امپورٹنٹ نام شامل ہیں۔ کیا آپ بھی اتنے پر امید ہیں کہ ابھی بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، منا لیں گے، صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ جی بالکل پر امید ہیں، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور ہمیں بالکل امید ہے۔ اور جو ہمارے دوست آج کل جا کے انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی قرارداد جمع کی ہے، ان کو منانے کی ہم کوشش جاری رکھیں گے۔ ہمارے دوست ہیں، ایک گھر کا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم حل کریں گے، اور دوست انشاءاللہ بھرپور ہم کوشش کریں گے منانے میں اور مان جائیں گے۔ اچھا، اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے اور اب تو کچھ حکومتی ارکان بھی، ناراض ارکان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ استعفیٰ دیں، وہ اکثریت کھو چکے ہیں۔ کیا واقعتاً ایسا ہے، اور کون سے ایسے معاملات ہیں جو کہ ہم چیئرمین سینٹ صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں کافی لوگوں کے انٹرونشن کے باوجود سلجھ نہیں رہے؟ لیکن اگر اکثریت کھو چکے ہوتے وزیر اعلیٰ صاحب، وہ خود ریزائن کر دیتے، انہوں نے تو بہت پہلے کہا ہے، چونکہ ان کے ساتھ اکثریت ہے، اور وہ اکثریت بھی بلوچستان اسمبلی ہی کے اراکین ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کی اس میں اکثریت ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، عوامی نیشنل پارٹی، HDP، JWP۔ یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کے ساتھ ہیں، اور ان کا بھی فرم موقف ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں، اور اقلیت وہ اکثریت کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، اور اکثریتی اراکین کا یہ فیصلہ ہے کہ CM صاحب ریزائن نہیں کریں گے، اور جب خدا نخواستہ ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ CM صاحب انہوں نے خود پہلے بتایا 1 ماہ قبل بلکہ کہ اگر ان کے پاس اکثریت نہیں رہتا وہ خود ریزائن کر دیں گے۔ سید شاہوانی صاحب، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ناراض اراکین ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ لوگ اکثریت کھو گئے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہماری اکثریت ابھی بھی ہمارے پاس ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کا جو کردار ہے نا وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں آپ؟ رابطے دیکھیں، ہمارے سیاسی کبھی ٹوٹے ہی نہیں، رابطے ہمیشہ رہتے ہیں، رابطے ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی اراکین اسمبلی ہیں، تو رابطوں کا سلسلہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل کلچر میں ہمارے بلوچستان کے روایات پہ وہ جاری و ساری رہتا ہے، انشاءاللہ رابطے ہیں ان کے ساتھ بھی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی نہیں، BNP عوامی اور PTI ارکان بھی تبدیلی چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی ہو جائے گی؟
नहीं जी, कोई तब्दीली नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक रुकन जो है उन्होंने तहरीक अदम इत्मीनान पे दस्तखत किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हैं, वो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का तमाम अपने अरकान के साथ आमी हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, उन्होंने सपोर्ट का हिमायत का इहादा किया सीएम साहब को, और वो एक रुकन जो पार्टी डायरेक्शन से हट कर अपने तौर पे जाके नाराज़ अरकान के साथ खड़े हैं। पार्लियामानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने कल अपने मीडिया टॉक में ये कहा है कि वो जो रुकन है पीटीआई का, वो पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है और उसको पाबंदी करना होगा। तो उस हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ बाकी इत्यादियों का क्लियर है। हाँ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ अरकान जो अक्सरियत में है इस ग्रुप में 14 में 11 उनके हैं, 2 BNP अवामी के हैं, वो भी नाराज़ अरकान के साथ है। पीटीआई का सिर्फ एक है जो मैंने बता दिया कि पीटीआई के जो पार्लियामानी लीडर है सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने पहले ही बता दिया कि उसे पार्टी की बात मानना होगा। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा तरीन, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुस्तफ़ा, ये बताइएगा, अभी हमारी लियाकत शाहवानी साहब से बात हुई, वो बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे थे कि नहीं भाई हमारे पास अक्सरियत है और अक़लियत जो है ना वो अक्सरियत को नहीं तोड़ सकती और ना ही वो हुकूमत ला सकती है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है जो वो बता रही है शाहवानी साहब? देखिए जी, ऑन ग्राउंड सिचुएशन बलूचिस्तान की सियासत की 15 सितंबर से ही तब्दील हो गई थी, जब अपोजिशन जमातों की जानिब से वज़ीर आला जाम कमाल के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्मीनान बलूचिस्तान असम्बली के सेक्रेटरी के पास जमा करवाई गई थी। बादाज़ा सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से गवर्नर बलूचिस्तान को मुरासला इरसाल किया गया था, जिसके तहत गवर्नर बलूचिस्तान ने असम्बली का इजलास कॉल करना था, लेकिन बाज़ टेक्निकल वजूहात की बिना पर वो जो तहरीक अदम इत्मीनान थी वो मुस्तरद कर दी गई, उस पर ऑब्जेक्शन लगाए गए चूँकि उसमें टेक्निकल गलतियाँ थी। बादाज़ा 15 सितंबर से लेकर गुज़िश्ता कल तक मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई, सियासी रहनुमाओं की मुतअद्दिद दौर चले इजलासों के, जबकि अगर हम जाम कमाल साहब के कैंप का जायज़ा लें तो वहाँ पर वो कैंप बड़ा पुरुमीद नज़र आया। दूसरी जानिब अगर हम अपोजिशन और नाराज़ अरकान के कैंप की बात करें तो नाराज़ अरकान और अपोजिशन जो है वो अपने तय उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बलूचिस्तान में तब्दीली की हवा चल पड़ी है। लेकिन इस वक्त देखना ये होगा कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी और हुकूमत में शामिल जमातों के रहनुमाओं और अरकान असम्बली की जानिब से जो जिनकी तादाद 14 है, तहरीक अदम इत्मीनान एक मरतबा फिर बलूचिस्तान असम्बली के सेक्रेटरी के पास जमा कराई गई, तो उसके बाद थोड़ा सा देखा जा रहा है कि हलचल में इजाफा हुआ है। और जिस तरह आपके नोटिस में ये बात ज़रूर होगी कि गवर्नर बलूचिस्तान गुज़िश्ता रोज़ी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और आज वज़ीर आज़म और दीगर ज़ोमा से उनकी मुलाकात मुतवक्के है। सो देखना अब ये होगा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को सही सिमत देने के लिए अब ज़ाहिर फ़ैसला इस्लामाबाद देना होगा। मुशावरत के बाद ही गवर्नर बलूचिस्तान कोयटा पहुँचेंगे और वो असम्बली इजलास कॉल करेंगे। लेकिन यहाँ एक और बात का जिक्र भी ज़रूरी है कि जिन 14 अरकान ने इस तहरीक अदम इत्मीनान पर दस्तखत किए हैं उनमें अक्सरियत बाप पार्टी की है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन असम्बली नसीबुल्लाह मरी के दस्तखत भी इसमें शामिल हैं। तो साथ ही साथ अब वज़ीर आला जाम कमाल की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि उनके साथ इस वक्त कोalition गवर्नमेंट में शामिल अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और साथ ही साथ उनका कहना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान भी उनके कैंप में मौजूद है और वो उनका साथ दे रहे हैं, जिनमें आला ऐलान जो है इस वक्त नवाबजादा तारिक मकसीब, मीर ज़ियाउल्लाह लांगो और दीगर चंद एक रहनुमा है जो वज़ीर आला जाम कमाल का साथ दे रहे हैं, जबकि नाराज़ अरकान का दूसरा कैंप है जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान इस वक्त शामिल हैं। सो अब देखना ये होगा, नंबर गेम की बात होगी कि वज़ीर आला जाम कमाल जिस तरह उम्मीद लगाए बैठे हैं या जिस तरह वो इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि उनके पास अक्सरियत है, और दूसरी जानिब नाराज़ अरकान असम्बली का ये कहना है कि अक्सरियत उनके पास है। ये आज या कल या आइंदा 72 घंटे जो हैं इस हवाले से अहम है। लेकिन एक बात और भी देखनी होगी कि ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा खान तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है सियासी उस हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा।